بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النعيم المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی نبیتہم کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی آقا مولا سرور مولا مالک دے رہا احمد مجتبی لمبے لمبے ہاتھوں سے بھول دینے والے آقا بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی والے قبائل کا نغمہ جانفدہ سنانے والے آقا نامدار محبوب پروردگار مکی سردار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں بآواز بلند جھوم کر تو لکھا کر ذرا پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک صلاۃ و سلام. عاشقان مصطفیٰ جنہوں سے عید میلاد النبی میں آنے والے تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلی حضرت عظیم المرتبہ رفیع الدرجات فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعلان فرماتے ہیں عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل آج مصطفیٰ کے دیوانوں کو دیکھ کے علاقے والے دنگ ہیں. یہ دیوانوں کا ہجوم ہے یہ جنب غفیر ہے یہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں یہ امن والے ہیں یہ شانتی والے ہیں یہ سکون والے ہیں یہ محبت کا پیغام لے کے نکلے ہیں یہ پیار کا پرچم اٹھائے نکلے ہیں یہ اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتے ہیں. یہ آپس میں لڑانے والے نہیں جھگڑا کرنے والے نہیں فتنہ کرنے والے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے عشق کا نعرہ لگانے والے ہیں نبی کے پیار کا نعرہ لگانے والے ہیں نبی سے محبت کا نعرہ لگانے والے ہیں. نگر نگر جائیں گے اور ضرور جائیں گے جگہ جگہ جائیں گے اور ضرور جائیں گے گلیاں گلیاں جائیں گے اور ضرور جائیں گے مگر عشق رسالت کا نعرہ لگاتے جائیں گے محبت رسول کا پیغام سناتے جائیں گے عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اور گیت اس طرح سے گنگناتے جائیں گے پیغام اس طرح سے دیتے جائیں گے جو ہمارے اور تمہارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے دیا ہے مجدد اعظم نے دیا ہے فاضل بریلوی نے دیا ہے. کیا ہے وہ پیغام؟ وہی پیغام ہم کو دینا ہے وہی پیغام آپ کو دینا ہے. وہ پیغام کیا ہے تو ہمارے اعلیٰ حضرت بولے عظیم المرتبہ بولے وہ پیغام یہ ہے کہ خاک ہو جائے عدو جل کر ہم تیرا سا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تیرا سا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے ذکر کا سناتے جائیں گے. ہم نے کہا کب تک سنائیں گے جب تک جسم میں جان ہے جب تک خون کا دوران ہے جب تک ہوا کا اور روح کا جسم میں قیام ہے جبھی تک تم مصطفیٰ کے گیت گاؤ گے. تو رضا نے پیغام دیا نہیں نہیں ہم یہی نہیں بلکہ بتا دے ہمارا تیور یہ ہے کہ حج تک ڈالیں گے ہم نجد کے کلے کراتے جائیں گے. سردار کی آمد سردار کی آمد مختار کی آمد نجبار کی آمد سوڑے کی آمد آقا کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مجتبی حضور ناصر ملت. آنے والے انبیاء و مرسلین کی تعداد آپ کو معلوم ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے 1,24,000 کم و بیش 3,24,000 انبیاء و مرسلین نے اس خاکدان گیتی پہ قدم رنجہ فرمایا ہے. اسی دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے ہیں حضرت نوح نجی اللہ بھی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے عیسیٰ روح اللہ بھی ہے. تعداد معلوم کریے تو آپ کو پتہ چلے گا 1,24,000 کم و بیش 3,24,000 نبیوں اور رسولوں کی جماعت آئی ہے. کتنی 1,24,000 کم و بیش 3,24,000 ایک بڑی جماعت ہے ایک بڑا گروہ ہے ایک بڑا طبقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ 1,24,000 کم و بیش 3,24,000 نبی آئے ہیں کم و بیش 3,24,000 رسول آئے ہیں. ایک بڑی جماعت ہے حضرت آدم آئے ہیں حضرت نوح نجی اللہ آئے ہیں ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں عیسیٰ روح اللہ آئے ہیں تمام انبیاء آئے ہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے سوال مجھے بتاؤ
सबका खुदा कौन है? अल्लाह। अल्लाह। सबका खुदा अल्लाह है। हमने कहा हजरत आदम का खुदा कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह है। हजरत आदम की उम्मत का खुदा कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह है। इब्राहिम का खुदा कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह है। इब्राहिम की उम्मत का खुदा कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह है। मूसा का खुदा कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह है। मूसा की उम्मत का खुदा कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह है। ईसा का खुदा कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह है। ईसा की उम्मत का खुदा कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह है। सबका खुदा अल्लाह है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ उम्मतों का खुदा अल्लाह है या नबियों का खुदा भी अल्लाह है? नबियों का खुदा भी अल्लाह है। नबियों का खुदा कौन? अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत आदम का खुदा अल्लाह, हजरत आदम का खुदा अल्लाह, और हजरत आदम की उम्मत का खुदा अल्लाह, मगर हजरत आदम की उम्मत का नबी कौन? हजरत आदम। आदम की उम्मत का खुदा अल्लाह है। आदम का खुदा अल्लाह है, मगर आदम की उम्मत का नबी हजरत आदम है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत का खुदा अल्लाह है, मगर नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह है। मूसा कलीम की उम्मत का खुदा अल्लाह है, मगर नबी मूसा कलीम है। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का खुदा अल्लाह है, मगर नबी हजरत ईसा कलीम है। हजरत यहया की उम्मत का खुदा अल्लाह है, नबी हजरत यहया है। ज़करिया की उम्मत का खुदा अल्लाह है, नबी हजरत ज़करिया है। यहया की उम्मत का खुदा अल्लाह है, नबी हजरत यहया है। याकूब की उम्मत का खुदा अल्लाह है, मगर नबी याकूब है। यूसुफ की उम्मत का खुदा अल्लाह है, मगर नबी यूसुफ है। इदरीस की उम्मत का खुदा अल्लाह है, मगर नबी इदरीस है। लूत की उम्मत का खुदा अल्लाह है, मगर नबी हजरत लूत है। मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत सारी उम्मतों का नबी है कि उम्मतों का नबी है? उम्मतों का नबी है। कहीं हजरत आदम है, कहीं इब्राहिम है, कहीं मूसा है, कहीं ईसा है, कहीं यूसुफ है, कहीं याकूब है, कहीं इब्राहिम है। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ, हजरत आदम है तो उम्मत के नबी है, हजरत नूह है तो उम्मत के नबी है, हजरत यहया है तो उम्मत के नबी है, हजरत ज़करिया है तो उम्मत के नबी है, हजरत इदरीस है तो उम्मत के नबी है। 1,24,000 कम में 1,24,000 नबियों की तादाद है। सब उम्मतों के नबी हैं, मगर ये बता, क्या कोई इन नबियों का भी नबी है? बात समझ में आई? सब उम्मतियों के नबी है, मगर क्या कोई इन 1,24,000 कमो पेश 2,24,0000 नबियों का भी नबी है? तो पता चलेगा, आपको जवाब दिया जाएगा। सुनो, ऐसे ठंडे में बात नहीं करूंगा, ये नबी के चाहने वालों का जुलूस है। देश बोले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो कान खोल के। हजरत आदम है, उम्मत के नबी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, उम्मत के नबी है। मूसा कलीमुल्लाह है, उम्मत के नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम है, उम्मत के नबी है। इदरीस अलैहिस्सलाम है, उम्मत के नबी है। याकूब अलैहिस्सलाम है, उम्मत के नबी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उम्मत के नबी है। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 नबी है, ये उम्मत के नबी है। और हमारा नबी, हमारा तुम्हारा नबी उम्मत का भी नबी है और नबियों का भी नबी है। नबीउल अंबिया की आमद, नबीउल अंबिया की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा नबी नबियों का भी नबी है, उम्मत का नबी है। हमारा इमाम, आशिकों का इमाम, आला हज़रत पैगाम देता है, ऐलान फरमाते हैं, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट। ए इमाम मोहम्मद रज़ा, बड़ी बात कही है तुमने। जैसे सबका खुदा एक, वैसे ही इनका, उनका, आदम का, ईसा का, मूसा का, नूह का, लूत का, याकूब का, या यूसुफ का, हजरत इब्राहिम का, सबका नबी। तुमने ये कहा कैसे? ये कोई छोटी बात नहीं है। जी नबियों का नबी तुमने कहा कैसे? तो ऐसा बोले, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कहीं पजामा टंगा तो नहीं है? कान खोल कर सुन ले, ये बात सिर्फ हमने नहीं कही, बल्कि यही बोले सिर्फ
ہمارا رسول رسولوں کا رسول، ہمارے آقا آقاؤں کے آقا، ہمارے سرکار سرکاروں کی سرکار، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تب ہم بولے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجڑے میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، گھر میں بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجڑے میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، رمزتوں کو رضا مجھ نتیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کان کھول کر سن لو یہ جو کائنات ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، رضا بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے بے جہان۔ میں نام نہیں لینے والا، آپ گھبرائیں نہیں، میں نام لینے والا جی جی، آپ کو پتا ہے نا کس کا نام نہیں لینا مجھے؟ آپ کو پتا ہے نا کس کا نام جی؟ اگر نہیں پتا تو 1 منٹ میں پتا چل جائے گا۔ نام نہیں لوں گا مگر اتنا ضرور کہوں گا، وہ لوگ جو میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں ان سے کہو بھیجا خراب ہو گیا تو آگرہ میں علاج کراؤ، میرا نبی عام بشر کی طرح نہیں، آدم سے افضل میرا نبی ہے، موسیٰ سے افضل میرا نبی ہے، عیسیٰ سے افضل میرا نبی ہے، یونس سے افضل میرا نبی ہے، یعقوب سے افضل میرا نبی ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہر اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، نبی الانبیاء کی آمد، مالک جنت ساقی کوثر، مالک جنت ساقی کوثر، ساقی کوثر، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، نعرہ رسالت۔ یہ ڈھانٹے مارتا ہوا مجمع اور یہ حفاظت کرتے ہوئے سعد اللہ نگر کے ایس ایچ او صاحب جی مبارکباد دیتا ہوں ان کو، جن کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنی محنت تم نے نہیں کری پچھلے 1 ہفتے سے اس سے زیادہ محنت انہوں نے کر کے امن سے جلوس نکلوا کے دکھایا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ مبارکباد دیتا ہوں۔ سوچو نام کیا ہے؟ غالباً منوج کمار سنگھ۔ سوچو، اسی لیے میں کہتا ہوں جاؤ وارث کی درگاہ پہ، ظافر کی درگاہ پہ، داڑھی والا دیوبندی بولے نہ جانا اور تلک والا حاضری دیتا نظر آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے یہ علاقہ سعد اللہ نگر کا آج مجمع اعلان کر رہا ہے، کتنی کوششیں کر لو یہ علاقہ اونچے پیجاموں والوں کا نہیں، مصطفیٰ کے جانثاروں کا ہے۔ ہم سن لو تعداد پہ گھمنڈ نہیں کرتے، الحمدللہ بھیڑ میں اچھلتے نہیں جی، شیر سوئے تو شیر ہوتا ہے، شیر جاگ جائے تو شیر ہے۔ شیر کو بینر چھپوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ شیر ہے، اور ہم کہاں کے غلام ہیں؟ ہم وہاں کے غلام ہیں۔ کیوں دبے؟ کس سے دبے؟ ہے جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہے بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بیش بیش سوال میں پوری مسلمان جمعیت کو احاطے میں لے کر، کل کو کوئی نہ کہے کہ ہمیں کہہ دیا، ساری مسلم جمعیت کو احاطے میں لے کر ایک سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ کیا نبی ہماری طرح ہے؟ نہیں۔ کیا نبی ہماری طرح ہے؟ نہیں۔ یہ سوال کسی جماعت سے نہیں ہے، اب تم سمجھنے لگ جاؤ تو ہمیں مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں جی؟ ہم نام کسی کا نہیں لے رہے مگر بولے نبی ہماری طرح بچے ہیں تو ہم آج ہم نے کہا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ نبی ہے جو اشارہ فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آیا کرتا ہے، وہ نبی ہے جو اشارہ فرما دے تو آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، وہ نبی ہے تو تھوک دے تو اچھا پانی
रहे हैं, प्रशासन का अमला भी है, LIO भी होगी, हो सकता है रॉ के लोग भी हो सकता है खुफिया एजेंसीज भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो और प्रिंट मीडिया भी हो। मैं आज वही सबक फिर से दोहराना चाहता हूँ और ये समझता हूँ कि इस वक्त सादुल्ला नगर की धरती पर इस सबक को दोबारा याद दिलाना वक्त की अहम जरूरत है। याद करो 1947 का वक्त जब देश के बंटवारे की बात आई थी, जब पाकिस्तान की हिमायत करी गई, जब पाकिस्तान को बनाने की बात करी गई, उठाओ हिंदुस्तान के अंदर जिन्ना जिसको कायदे आजम कहा गया, जिसको कायदे मिल्लत कहा गया, उस जिन्ना के खिलाफ किताब लिखकर 70 सवालात हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी मौलाना ने करे थे तो वो तुम्हारे दादा पीर और मेरे दादा ग्रैंडफादर अल्लामा हजरत अली खान ने करे थे और पैगाम दिया था, मैं डिवाइडेशन के खिलाफ हूँ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, इसलिए कि ये धरती हिंदुस्तान की है, ख्वाजा यहाँ है, साबिर यहाँ है, वारिस यहाँ है, सालाम यहाँ है, ये देश यहाँ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी अपने देश के वफादार थे और आज भी अपने मुल्क के वफादार हैं। ये नोट कर लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली बार भी कहा था, सुनो जो कौम नबी का कलमा पढ़ के नबी की वफादार है, ऐसे जो साहब से कहूंगा सुने, आज ये आशिकाने मुस्तफा यहाँ खड़े अपने नबी का मीलाद कर रहे हैं, वफादारी ये मुस्तफा की वफादारी का सबूत दे रहे हैं। लेकिन सुनिए, अगर बॉर्डर पे देश के लिए जान कुर्बान करने का वक्त आए तो ये आशिकाने मुस्तफा पीछे नहीं हटेंगे, अपने नबी के भी वफादार हैं और अपने मुल्क की भी वफादारी करते हैं। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मुझे नबी की मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए, आपका नबी की मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए। कौन नबी है मुसलमानों? तारीख का मुताला करो, तारीख के औलाद को पढ़ दो तो आपको पता चलेगा। अभी नबी आए नहीं, अभी नबी आए नहीं, तो जरा हालात का जायजा है, जरा मामलात का जायजा है। तो आलम क्या है? आलम यह है कि भाई भाई में झगड़ा है, आलम यह है कि औरत बेइज्जत है, आलम यह है कि बच्चियों को दफनाया जा रहा है, आलम यह है कि नखबत और बुग़्ज़ हसद का कारोबार कर्म है। लेकिन कुर्बान जाओ, आलम यह है जब तक नबी नहीं आए इंसान तो था मगर इंसानियत का पता नहीं है, इंसान तो था मगर इंसानियत का पता नहीं है। जब तक नबी नहीं आए भाई तो थे मगर भाईदारी का पता नहीं है। जब तक नबी नहीं आए बच्चियां तो थी मगर हिफाजत का पता नहीं है। जब तक नबी नहीं आए औरत तो थी मगर इज्जत का पता नहीं है। कुर्बान जाओ, लोग तड़प रहे थे, बच्चियां बिलख रही थी, अब आमना का लाल आ गया, सुबह शादी का वक्त है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख, अल्लाह अकबर, दुशंबे का दिन है, अब आमना के लाल आ गए। नबी आए औरत को इज्जत मिलने लगी है, नबी आए बेटियों को जबरदस्ती करने से रोका जाने लगा है, नबी आए भाईचारगी का दर्श मिल रहा है, नबी आए इश्क मोहब्बत का पैगाम मिल रहा है। मैं कहता हूँ मेरा नबी सिर्फ मौसमे इस्लाम नहीं बल्कि मौसमे इंसानियत मेरा मुस्तफा, मौसमे इंसानियत की आम है। लेकिन एक बात अफसोस के साथ, उदासी के साथ, आखिरी बात उसके बाद सलात सलाम, उदासी के साथ, पता क्या वो ये कि मुझे सुनने में आया आप नशे के आदी होते चले जा रहे हो, आप बदफेलियों के आदी होते चले जा रहे हो, आप बुराइयों के आदी होते चले जा रहे हो। आज जुलूस ईद मिलादुन नबी इस बात का पैगाम दे रहा है, मेरे नबी आए थे तो नशे में पाबंदी लगाई गई, मेरे नबी आए थे तो बड़े से इज्जत से बात करी गई, मेरे नबी आए थे तो छोटे पे शफकत करी गई, मेरे नबी आए थे तो भाइयों को गले से लगाया गया। अगर तुम सच्चे नबी के मानने वाले हो तो वादा करो, हाथ उठाओ और वादा करो आइंदा से कोई सुन्नी मुसलमान गलत अफआल और अमाल नहीं करेगा। हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, हम अपने छोटे पे शफकत करेंगे, हम
رہیں گے، شراب جوا سے دور رہیں گے، آقا کی محبت کے حضور رہیں گے، جو آقا کا ہے اس کو کلیجے سے لگائیں گے